भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद, आज आम श्रीमद् भगवत गीतार अष्टादश अध्याय श्लोक नंबर 68 एवं 69 ये दुईटी श्लोक उपर आम चर्चा करवा। कारण यही मास मार्गशीर मास जहाँ को भगवत गीतार भगवान कृष्ण कहते मासानं मार्गशीर्षोस्मि, मु हूँ समस्त मास मान मध्य मार्गशीर मास। तेणु ये अत्यंत पवित्र मास एवं यही मसरे आउ गोटे महान घटना इतिहासर महान घटना संघटित होता जो घटना संबंध में समस्त जानते जे महाभारत युद्ध। तेणु महाभारत युद्ध यही मसरे संगठित होता आउ एकादशी दिन आरंभ होता। आगु को जो एकादशी आसूची 25 तारीख से हूँ गीता जयंती भाव से एकादशी पालन करा जाउची। से एकादशी दिन महाभारत युद्ध आरंभ होता। तेणु भगवान कृष्ण महाभारत युद्धर प्रारंभ रे आम समस्त जानू जे किपरि भाव अर्जुन जे कि पांडव पक्षर महान योद्धा थिले एवं भगवान कृष्णकर परम भक्त थिले। युद्ध भूमि रे उपस्थित होई जेतेबेले युद्ध आरंभ होगा जाउछि, दुई पक्षर सेना मुहांमुही अवस्था दंडायमान युद्ध क्षेत्र में एवं युद्ध करने शंखनाद हो सारी से परिस्थिति रे अर्जुन शंखनाद कर सारी युद्ध घोषणा कर। किंतु जितेबाला से भगवान श्रीकृष्ण कहते जे हे कृष्ण आपण प्रथमे मु युद्ध करने पूर्वर मु जानवा चाहूँगी जे मु आज ए युद्ध रे केउ मान सहित युद्ध करने को जाऊँगी, मुझे देखा चाहूँगी। तेणु आपण मोर रथ को दुई सेनार मध्य स्थान रे स्थापन करंतु, सेनोयर उभयोर मध्य रथं स्थापयमे च्युत, कि दुई सेनार मध्य भाग रे आपण मोर रथ को स्थापन करंतु। ताहले मु दुई सेना मध्य रे केउ माने सब महारथी अतिरथी रथी एमाने सब रही मुझे देखी। तेणु भगवान कृष्ण जे कि अर्जुनकर सारथीर कार्य करुले, जदिओ से संसार स्वामी किंतु भक्त पाई भगवान ए तुच्छ सेवा मध्य करि पारंती। ये हूँ भगवान कर भक्त वत्सलता। भगवान पाई भक्त मान एते प्रिय जे भगवान भक्तंकर पाद सेवा ठार आरंभ करी सब प्रकार सेवा करि पारंती। जेपरि सुदामा ब्राह्मण जेतेबेले जाइथिले द्वारका एवं भगवान कृष्णकर अतिथि भाव में भगवान कृष्ण निजे आतिथ्य करथिले सुदामा ब्राह्मण को, जे कि तंकर बाल्य सखा थिले। तेणु से समय रे भगवान कृष्ण निजे सुदामा ब्राह्मणकर पाद धोई देथिले निज हाथ रे। तेणु भगवान से होचंती भक्त वत्सल। तेणु अर्जुन से तंकर रथरे सारथीर कार्य करुले। कारण भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा करथिले जे से युद्ध रे अस्त्र ग्रहण करिवे ना, किंतु अर्जुन कृष्ण को ही बाछिथिले जे कि युद्ध रे अस्त्र ग्रहण करिवेनी, अर्थात तांका सपक्ष रे युद्ध करिवेनी। तेणु कृष्ण सारथीर कार्य करथिले, अर्जुन रथर सारथी होते।
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ଯେ କୌରବ ପକ୍ଷରେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ, ସେ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି କୌରବ ସେନାର ସେନାପତି, ଯାହାଙ୍କର କୋଳରେ ଅର୍ଜୁନ ପିଲାଦିନୁ ବଢ଼ି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ଏବଂ ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷରେ ନିଜର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁଳଗୁରୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ପୂଜ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବାଣ ଚଲେଇବେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ମୋହିତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କର କୋଳରେ ମୁଁ ବଢ଼ି ଆସିଛି ପିଲାଦିନୁ, ଯେଉଁ ପିତାମହଙ୍କର କୋଳରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବକ୍ଷଦେଶ ଉପରକୁ କିପରି ସରସନ୍ଧାନ କରିପାରିବି? ମୋର ନିଜର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରକୁ କିପରି ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରିପାରିବି? କୁଳଗୁରୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରକୁ କିପରି ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରିପାରିବି? ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି ଅର୍ଜୁନ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଯେଉଁ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ସେ ଉଠେଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁଟିକୁ ରଥ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ହେଲା, ଶରୀର ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ବେପଥୁ ମେ ଶରୀର ସେ ରୋମହର୍ଷ ଜାୟତେ, ତେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର, ଶରୀର କମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିପରି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଯେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖନାଦ ହେଇସାରିଛି, ଅଥଚ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୋହରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଚେତନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୋହର ଚେତନା ହେଉଛି ନିମ୍ନ ଚେତନା। ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ। ଆମେ ଜାଣୁନା ଯେ ଆମେ କିଏ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମୋର ପିତାମାତା, ଭ୍ରାତା, ଭଗ୍ନୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର। ଇଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ମୋହ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଏ ଶରୀର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଏ ଶରୀର ଆଉ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତେ ମୋର। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚେତନା ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଚେତନା। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଚେତନା ଇଏ ହେଉଛି ପଶୁ ଚେତନା। ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପଶୁମାନେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଚେତନା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପାଶବିକ ଚେତନା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଶବିକ ଚେତନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ
କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛେ, ଆମକୁ ଉପାୟ ଦେଖାଯାଉନି କ'ଣ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ସଂସାର। ସମସ୍ତେ ଏପରି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ ସେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ମୋର ଗୁରୁ, ଇଏ ମୋର ପିତାମହ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ତେଣୁ ଏପରି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରେନି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସେ ତାର ଠିକ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବନି। ଯିଏ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚ ଚେତନାରେ ରହିଛି, ସେ ତାର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଯଦିଓ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପିତାମହ ଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚ ଚେତନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମର ଏଇ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତୁମର ଏ କଳ୍ମଷ କିପରି ଆସିଲା ତୁମ ମନକୁ, ତୁମେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କିପରି ହେଲ। କୁତସ୍ତାଂ କସ୍ମଳମିଦଂ ବିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତଂ। ଏ ବିଷମ ସମୟରେ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏ କଳ୍ମଷ ତୁମ ମନ ଭିତରକୁ କିପରି ଆଚ୍ଛାଦିତ କଲା। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭର୍ତ୍ସନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁନି। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ, ଆପଣ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା। ତେଣୁ ସଖା ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁ, ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଉପଦେଶ ନିଅନ୍ତିନି। ସାଧାରଣତଃ ସେଥିରେ ସଖ୍ୟ ଭାବ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ କୌତୂହଳ ପରିହାସ କଥା ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଯାହାକୁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ସେଠି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଷ୍ୟସ୍ତେହଂ ସାଧି ମାନ୍ତଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ଯେ ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଷ୍ୟ ହେଲି। କାରଣ କେବଳ ଗୁରୁ ହିଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବ। ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ମୋହିତ ହେଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁନି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଠି ଗୁରୁ ତାକୁ ସତ୍ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ କରାଇଦେବେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଖା ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଦେଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ।
तेणु अर्जुन जो कहले यश्रेयस्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे, जे हे कृष्ण मो पई कौन उत्तम आपण ही निर्धारण करंतु और मत उपदेश दिंतु, मु आपणकर वर्तमान शरणागत शिष्य। तेणु भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देवाई जाई तांकर मोह को दूर करने से भगवत गीतार उपदेश आरंभ कर। तेणु जदिओ ये भगवत गीतार उपदेश कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे प्रदान करा जायथिला अर्जुन को, किंतु अर्जुन का स्थिति रे ए संसार आमे समस्ते रहीचे सब समय रे। तेणु से उपदेश आम समस्त प्रযোज्य। प्रकृत पक्षे अर्जुन जेहेतु भगवान कृष्णकर शुद्ध भक्त, से केबे मोहग्रस्त हवा स्थिति रे नथिले बा हेई परिबेन। भगवान कर शुद्ध भक्त केबे मोहग्रस्त हेई परिबोनी, किंतु अर्जुन मोहग्रस्त हबार कारण कौन? कारण भगवान कृष्ण अर्जुन को माध्यम करुले। अर्जुन के माध्यम रे भगवान कृष्ण सारा जगत को शिक्षा प्रदान करने को चाहते, कारण समस्त जगत मोहग्रस्त अवस्था रही एवं प्रत्येक व्यक्ति निजर कर्तव्य निर्धारण करें। से अर्जुन के माध्यम रे समस्त जगत को दृष्टि रखी भगवान कृष्ण ये उपदेश प्रदान कर अर्जुन को। तेणु भगवान कृष्ण गीतार प्रथम उपदेश कहते जे अर्जुन तुम्हें ये शरीर नुह, तुम्हें हूँ दिव्य आत्मा। कारण ये मोह जात हूँ शरीर संबंध, ये हूँ मोहर मूल कारण। किंतु जितेबाला आमे जानिबा जे आमे शरीर नुह, आमे हूँ आत्मा। कारण आपण माने देखिथिबे जितेबाला व्यक्तिर मृत्यु हो, मृत व्यक्तिर शरीर आम सम्मुखें पड़ी रोचे, किंतु आमे मृत व्यक्ति को आउ घरे अधिक समय रखा चाहूना। जदि कहार घरे कहीं मृत्यु प्राप्त हेले आमे हुए तो किसी समय से शरीर को नहीं क्रंदन करि परिबा, कांदिबा। आमे बंधु बांधव माने शरीर को बेढ़ी रहिबा बा शरीर को श्मशान भूमि को छाड़वा को चाहिए नहीं, कारण शरीर प्रति हमारा आसक्ति बढ़ी, अत्यधिक आसक्ति। किंतु एते सब करने पर मध्य आमे अधिक समय से शरीर को घरे रखा को चाहिए नहीं, आमे श्मशान को नवाई चाहिए, अग्नि संजोग करने से शरीर तापरे हुए तो किसी दिन आमे मन पकड़ा से व्यक्ति को, तापरे धीरे धीरे आमे भूली जावा से व्यक्ति को। ये हूँ संसार। तेणु ये जो मोह रही शरीर प्रति, से मोह ही आमर दुखर मूल कारण। तेबे जिते व्यक्तिर मृत्यु होची, से मृत शरीर प्रति आमर आसक्ति रही, किंतु किसी समय पर से आसक्ति हमको त्याग करने को पड़ुଛି। कहीं ना से मृत शरीर रे प्राण नहीं। यदि प्राण था ताहले आमे मृत शरीर को जेपरि पूर्वपरि आग्रह करथले सेपरि करथांते, किंतु जेहेतु शरीर प्राणहीन तेणु आमे शरीर को रक्षा करि पारुने, आमे ताकू अग्नि संजोग करिया पे बाध्य होचे। ताहले महत्वपूर्ण किए, शरीर महत्वपूर्ण ना प्राण महत्वपूर्ण? प्राण निश्चित भाव महत्वपूर्ण। यदि शरीर रे प्राण नहीं, से शरीर आम चाहिए। तेणु से प्राण आसूची, चेतना आसूची कौन? ना जेहेतु शरीर मध्य आत्मा रही, आत्मा
ହେଉଛି ଚେତନମୟ ଦିବ୍ୟ, ଶରୀର ହେଉଛି ଜଡ଼। ଶରୀର 5ଟି ମହାଭୂତରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। କ୍ଷିତି ଅପ୍ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟମ, ଏ 5 ଭୂତରେ ଶରୀର ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଆମେ କରିଦେଉଛେ, 5 ଭୂତରେ ଶରୀର ବିଲୀନ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଯେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଶରୀର ସେଇଥିରେ ମିଶିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ବା ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ସେ ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ମୃତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶରୀର କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି, ଯାହାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶରୀର ମୃତ, ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ମାମେବାଂ ସଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଅଂଶ। ମାଂ ଏବ ଅଂଶ, ମାମେବ ଅଂଶ। ଆଉ ଏ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ। ଏ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି, ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କେବଳ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଯେପରି ଆମେ ଶରୀରରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛେ, ପୋଷାକ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ବା ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ଆମେ ସେ ପୋଷାକକୁ ବଦଳେଇ ପୁଣି ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛେ ଶରୀରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମା ଶରୀର ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ଯେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା, ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ପାପ କରିଥିବା, ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଶରୀରକୁ ତ ଆମେ ଜାଳିଦେଲେ। ଶରୀର କଷ୍ଟ, ଶରୀର ଜନ୍ମ ନେବନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଯାଇଛି, ଏ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଶରୀର ରହିଛି। ତା ଭିତରୁ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ 80 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ରହିଲେ, ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି, ଇଏ 80 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଏସବୁ ଶରୀର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କଲେ ସେ ପାପ ଭୋଗ କରିବ, ଦଣ୍ଡ, ସେ ପାପ କରିବ ତା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଘ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କଲା, ତାକୁ ଦୋଷ ଲାଗିବନି, ତାକୁ ପାପ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଚେତନା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ଚେତନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ତାର କର୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ମିଳେନି, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ। ମାନେ 80 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି, ଥରେ ଥରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଜୀବ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମେ ଥରେ କୁକୁର ହେବା, ମାଙ୍କଡ଼ ହେବା, ଗଧ ହେବା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆମେ ଥରେ ଥରେ ସବୁ ଯୋନି ଦେଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ସେ ଶରୀରର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା। ତାପରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆମକୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ସେ ସଦାବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହିଁ ପାଇବ, ଏଭଳି ଧାରଣା ଅନେକଙ୍କର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନେ, ପଶୁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପଶୁ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବା, ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ
ए ज्ञान उपदेश प्रदान करुछन्ति जे आमे प्रकृत शरीर नुह आमे आत्मा एवं आत्मा नित्य शरीर होची अनित्य तेबे आत्मार जो कर्म जेहेतु भगवान कहते आत्मा मोर अंश नित्य अंश तार अर्थ आत्मार संपर्क भगवान के सहित नित्य संपर्क शरीर संपर्क माया देवी सहित भगवान बहिरंगा शक्ति कारण बहिरंगा शक्ति ही शरीर निर्माण कर मातृगर्भ तेणु आत्मा जे कि भगवान का अंश से भगवान के पाखे रहा कथा ताले भौतिक संसार को आसी आत्मा कहीं शरीर ग्रहण करुच्ची पुणी एत कष्ट भोग करुच्ची भौतिक संसार रे कारण भगवान कर जो धाम ये संसार रे हमारे भौतिक ब्रह्मांड रे 14टी लोक रही आमे समस्ते स्वर्गलोक कथा जानी एवं जार मृत्यु है आम कहू सी तार स्वर्गवास हो गला कि आम जानने प्रकृति से कुआड़े गला स्वर्गवास है कि नरकवास है आम जानने से तार कर्म अनुसार द्वितीय परवर्ती जन्म लाभ कर तेरे भौतिक ब्रह्मांड रे 14टी लोक रही आमर पृथ्वी लोक हूँ मझिरे ता ऊपर रही आहरी 6टी लोक भूलोक पृथ्वी लोक भूलोक कहुच्छे भूगोलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक ब्रह्मलोक पृथ्वी तले रही 7टा लोक अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल ये भौतिक ब्रह्मांड भितर ये 14टी लोक किंतु भौतिक ब्रह्मांड बाहर भगवान का जो धाम रही वैकुंठ धाम अयोध्या धाम मथुरा धाम द्वारका धाम सर्वोच्च हूँ गोलोक वृंदावन जहाँकि हूँ भगवान कृष्णकर धाम तेणु भगवान कृष्णकर जिते सब भक्त रही सेवा कर नित्य भगवान धाम रही आमे जो माने भौतिक संसार को आसीचे आमे भगवान के धाम रे तांकर निकट रहिवा कथा आमे भौतिक संसार कहीं आसे कारण भौतिक संसार हूँ दुखालय अशाश्वत भगवान ये संसार को ये भाव में गढ़ी ये हूँ दुखर घर आमे सब दुख घर को आसी आमे सुखर परिकल्पना करुचे ता किपरि संभव हो पारनि आठ भौतिक संसार दुख कौन ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि आमे कहीं मृत्यु चाहूना मृत्यु आसब आमे कहीं वृद्ध हाँपाई चाहिए वृद्धावस्थार कष्ट आमको भोग करने को पड़ो आमे कहीं रोग चाहूने विभिन्न प्रकार रोग आसी आमको कष्ट दौचे एवं आमे बारंबार जन्मग्रहण करने को चाहूने किंतु आमको ये जन्मग्रहण करने को पड़ुछि बारंबार कष्ट भोग करने को पड़ुछि तेणु ये हूँ संसार कष्ट आमे जिते चाहिए आमे सुखी हो पारानी आ जहाँ किसी भी आमे सुख ये प्राप्त होचे सामान्य सुख ता तुलन में दुख अधिक समस्ते निज दुख अन्य आगे कहते किंतु निजे सब अनुभव करती अनेक समय लोक मैंने एत दुश्चिंतार रहती पागल हो जाती क्या कहीपारती निजर दुख आमे सदा भावु जे अधिक अर्थ उपार्जन कले आमे सुखी हवा किंतु जो माने कोटिपति पाखे एत अर्थ रही खर्च कर पारना से सुखी ना से दुखी तेणु प्रकृत पक्षे संसार कहीं सुखी हो पारे आम चाहिए आमे कहीं संसार को आसी दुख भोग करुचे कारण आमे भगवान कृष्णकर सेवा करने को चाहिए से भगवान आमको पठे ठीक अच्छे आम सेवा करने को चाहूना जाओ भौतिक संसार मायार सेवा कर आ देख तुम सुखी हो पार कि नहीं मो व्यतीत कि आम जो भौतिक संसार को आसू ये देखू जे एत कष्ट दुख सब रही
ଆମେ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ହେଇପାରୁନୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ? କାହାକୁ କହିବା? କାରଣ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ, କିଏ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ? ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ସେୟା ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତାର ଉପଦେଶ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଲେ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର ଦୁଃଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ଆମକୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯଦିଓ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ଯୋଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଗ ଭିତରେ ଯାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାର ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ 2ଟି ଶ୍ଲୋକ କଥା କହୁଥିଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି 67 ଏବଂ 68 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ନା 65 ଏବଂ 66, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 65 ଏବଂ 66 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଏ ଗୀତାର ସାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୌତିକ ସଂସାରର କଷ୍ଟରୁ, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ? ଆମେ କିପରି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା? ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଦ୍ୟାଜୀମାଂ ନମସ୍କୁରୁ ମାମେବ ଶଶି ସତ୍ୟନ୍ତେ ପ୍ରତିଜାନେ ପ୍ରିୟସୀମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କଥା କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। କାରଣ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କଥା କୁହାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ନା ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ମତ ମନା ମନ୍ମନା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ମନକୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ଆମେ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ତା କଥା ସବୁ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସାଧାରଣ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମତ ମନା, ମୋ କଥା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ସବୁ ସମୟରେ। ମୋର ରୂପର ଚିନ୍ତା, ମୋର ଲୀଳାର ଚିନ୍ତା, ଗୁଣର ଚିନ୍ତା, ଏ ସମୟରେ ତୁମେ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କର। ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣୁନେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ପୂଜା କରିବା ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିବା, ତାଙ୍କର ନାମ ନେବା, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏ ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟ ଭଗବାନ ବତେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ନାମ ନେବା, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମନ ଭିତରେ। ଏଥିରେ ପଇସା ପଡ଼ୁନି। ଏ ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟ ଭଗବାନ ବତେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଧନୀ, ଗରିବ, ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ, ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ। ତୁମେ ସବୁ ସମୟରେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ। ମଦ୍ୟାଜୀମାଂ ନମସ୍କୁରୁ, ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କର। ଆମେ ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ଆମେ ପୂଜା କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
भगवान को भोग लगे प्रसाद पाइबार किसी असुविधा नहीं। भगवान बहुत सरल उपाय दौरान समस्ते करें। एवं मांग नमस्कार मत प्रणाम कर भगवान कहते मामे शशि सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में। तेणु एभली सब कले लाभ कौन? कारण आम भौतिक संसार सदा लाभ कथा चिंता करुचे जे मु जो कार्यटी करी से कौन मत लाभ कौन मिल। तेणु भगवान कृष्ण कहते तुम्हें यदि एति कर ताहले मामेव शशि सत्यंते मु सत्य प्रतिज्ञा करी कहूँ तुम्हें शेष मत प्राप्त हो। भगवान कृष्ण कहते भगवान कृष्ण को प्राप्त हबार अर्थ कौन ना ये भौतिक संसार दुखर आम सबुदिन मुक्त हो मुक्त ही आम कौन करवा ना भगवान पर आम गोटे दिव्य शरीर धारण करवा। ये भौतिक शरीर नुहे। भौतिक शरीर में मृत्यु अच्छे जन्म मृत्यु किंतु दिव्य शरीर में जन्म मृत्यु ना। तेणु दिव्य शरीर में जन्म ना मृत्यु ना वृद्धावस्था ना आ रोग ना। भगवान कृष्ण के रोग हबार आम शुणिने कि भगवान कृष्ण 125 वर्ष लीला करुले के वृद्ध ही नथिले कारण शरीर दिव्य शरीर थिला। तेणु भगवान पर आम दिव्य शरीर ग्रहण करी भगवान धाम को आम प्राप्त हवा आ भगवान के सहित आम भगवान का सेवा करी आम सहित लीला करिया। आम जमी बसीचे आम समस्ते कथबार्ता होचे आम सेमती भगवान के सहित डायरेक्ट कथबार्ता हवा आम यदि एति काम करि परिया। पुणी परवर्ती श्लोक भगवान कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मांग एकं शरणं व्रज। तुम्हें समस्त प्रकार धर्म परित्याग करी आजिकल केते धर्म बाहर लोक मैंने विभ्रांत हो जाते प्रकृत कौटा ठीक धर्म लोक मैंने जापार ना। से भगवान कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज्य तुम्हें समस्त प्रकार धर्म त्याग कर केवल गोटे धर्म मांग एकं शरणं व्रज। केवल मोर शरण रे तुम्हें आस मोर शरणागत हो ये हूँ सर्वश्रेष्ठ धर्म। तार अर्थ आमे भगवान कृष्ण को प्रार्थना करवा हे कृष्ण मु एते दिन धरी आपण को न जानी ए भौतिक संसार रे केते जन्म जन्मांतर केते कष्ट भोग कर। तेणु आज मु आपण के चरण रे निजको शरणागत करुच्ची आपण के चरण रे आश्रय ग्रहण करुच्ची। मु आपणकर शरणागत आपण मते रक्षा करंतु मते भौतिक संसार उद्धार करंतु जपरि अर्जुन करथिले। अर्जुन जिते भगवान कृष्ण उपदेश श्रवण कले शेष कौन कहले ना करिष्ये वचनं तव। हे कृष्ण आप जहाँ जहाँ मत उपदेश देले मु बर्तमान मोर मोह दूर हो गला मोर ज्ञान उदय हो गला बर्तमान आप जहाँ कहले मुझे करी मुझे मो मन चिंता करी तेणु आम जिते भगवान कृष्ण चरण निजको समर्पण करदे से कौन हम ना भगवान कृष्ण आमर दायित्व बहन करेंगे। अनन्य चिंतयन्तो मां जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्य। तो भगवान कृष्ण कहते जो मैंने अनन्य भाव न अन्य अनन्य अन्य कहारी नुहे केवल मोर चिंतयन्तो मोर चिंता कर अनन्य चिंतयन्तो मांग जे जना परि उपासते जो मैंने केवल मोर चिंता करी मोर उपासना कर पूजा कर एभली भाव में मो सहित जो मैंने युक्त होती नित्य भाव में मु सेमानकर समस्त दायित्व बहन करी। तो भगवान ये आश्वासन दौरान आमे भावचे आमे सब किसी दायित्व बहन करुचे जदि आमर सबू दायित्व कृष्ण को देदेवा कृष्ण दायित्व बहन करेंगे तो आम मुंडर चिंता चल जाओ
କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକି କରିପାରୁନେ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ ମାଂ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ତାହେଲେ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। କାରଣ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଆମେ କିଛି ପାପ କର୍ମ କରିଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ପାପ କର୍ମର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଦୁଃଖ, ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ସୁଖ। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ସୁଖ ପାଉଛେ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଆମେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଛେ, ତାର ବଦଳରେ କିଛି ସୁଖ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ପାପ କର୍ମ କରିଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲେ ଆମେ ଆର ଜନ୍ମରେ ସିନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଏ ଜନ୍ମ କଥା କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଜନ୍ମ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ କର୍ମର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି। ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଶରଣାଗତ ହେବ, ମୋର ଭକ୍ତି କରିବ, ମୋର ପୂଜା କରିବ, ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା, ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତ ଆମର ଅଜାଣତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନେ କେଉଁଟା ପାପ କେଉଁଟା ପୁଣ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅଜ୍ଞତା, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ। ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କରୁଛି, ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ମେଣ୍ଢା ପଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗ ମେଣ୍ଢାଟା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ସବୁ ମେଣ୍ଢା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ମେଣ୍ଢା ପଲର ଯିଏ ପାଳକ ଥିବ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଗ ମେଣ୍ଢାକୁ କେବଳ ଅଡ଼େଇ ଦେଲେ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ତା ପଛରେ ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସେଇ କଥା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କରୁ। କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଟା ଭଲ, କେଉଁଟା ମନ୍ଦ, କେଉଁଟା ପୁଣ୍ୟ, କେଉଁଟା ପାପ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦିଓ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ ରହିଛି, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପାପ କ'ଣ, ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା କରିବା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ରର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ପାପ କର୍ମ। ତେଣୁ ପାପ କର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ହେଉଛି ଯାହା ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାହା ହେଉଛି ଅକର୍ମ। କର୍ମ, ବିକର୍ମ, ଅକର୍ମ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି କ'ଣ କର୍ମ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ହିଁ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ପ୍ରକୃତ କର୍ମ କ'ଣ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ବା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ। ଶାସ୍ତ୍ରର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା ହେଉଛି ବିକର୍ମ ବା ପାପ କର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ହେଉଛି ଅକର୍ମ, ଯାହା ଏ କର୍ମ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆସୁନି। କର୍ମ ବିକର୍ମଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେ କର୍ମଟି କ'ଣ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ଇଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା।
आमे ता द्वारा प्रभावित हवानी पाप पुण्य द्वारा आउ भगवान कृष्णकर सेवा करने द्वारा आमर पूर्वजन्मर पाप कर्म नष्ट हो। तेणु भगवान कहते सर्व पापेभ्य मुख्य हिसामी माँ सूच तुम्हें चिंता करो ना मु तुम सब पाप को नष्ट करदेवी तुम दुख को तार अर्थ मु तुम दुख को दूर करदेवी। से श्रीमद् भागवत कहुई समाश्रिता जे पदपल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य जसो मुरारे भवाम्बुधे वत्स पदं परं पदं 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 यद विपदं न तेषां। ये भौतिक संसार को सागर सहित तुलना कराई समुद्र। तेणु समुद्र को पार हवा केते कठिन आम सब जानू। कहीं कहे जे समुद्र आम जहाज रे पार हो पार समुद्र ठीक अच्छे जहाज अच्छी किंतु जहाज समुद्र रे गला बेले अनेक विपद आसे केतले बात्या आसीज जहाज बुड़ीज केतले बात्या नहेले भी जहाज रे समुद्र रे सब बड़ बड़ तिमिंगल माछ रही। तिमी तो हूँ बहुत बड़ माछ बोले आम जाचे तिमी ना शुणीचे तिमिंगल हूँ तिमी को गिलीज से एत बड़ विराट काय माछ एपरिक गोटे गोटे जहाज को गिली जीवार शक्ति रही तिमिंगलर। तेणु समुद्र जावा समय यदि तिमिंगल हाबुड़े जहाज पड़गला ताहले से रक्षा पाइबा कष्टसाध्य आदि बात्या आसीगला से जहाज बुड़ार संभावना रही। तेणु विपद अनेक रही समुद्र यात्रा समय। तेणु समुद्र को पार करवा एत सहज नुह से भली जो भौतिक संसार रूपी जो समुद्र ताकू पार करवा एत सहज नुह केते कष्ट आम समस्ते निज निज जीवन में अनुभव करुचे आम केते दुख केते कष्ट दे आम गति करुचे। तेणु कहुई समाश्रिता जे पदपल्लव प्लवम जपरी समुद्र को पार हवा को हेले गोटे जहाज दरकार नौका दरकार से भली जो भौतिक संसार रूपी जो समुद्र ताकू पार करने को हेले गोटे नौका भी दरकार सागर जेहेतु नौका दरकार ताहले संसार सागर को पार होगा कि प्रकार नौका दरकार ए काठर नौका नहीं भगवान कृष्णकर चरण कमल रूपी नौका भगवान कृष्णकर पादपद्म रूपी नौकार जो माने आश्रय ग्रहण करेंगे से कौन हम ना भवाम्बुधिर वत्स पदम आम जो क्षण जो समय भगवान कृष्णकर चरण कमल रूपी नौकार आश्रय ग्रहण करवा से समय यही संसार सागर जल वत्सपदर जल परी हो। वत्सपदर जल कहले कौन वत्स माने बाछुरी आपण मैंने देखते बाछुरी छोट छोट खुरा बाछुरी जो चलुची छोट छोट खुरार छोट छोट गात हो जाऊँगी पृथ्वी पर आ से गातर केते पानी धर बहुत कम। तेणु एथिरे कहुचे जिते जन भगवान कृष्णकर चरण कमल रूपी नौकार आश्रय ग्रहण कर संसार सागर अथाह जल सी वत्सपदर जल परी हो बाछुरी खुरार जो गर्त हो जी जल धर से जल परी हो जहाँ पार करवा सहज। ये हूँ भगवान कृष्णकर चरण कमल रूपी नौकार आश्रय ग्रहण कर परिणाम अर्थात जड़े संसार सागर को बा संसार दुख को अति सहजरे पार हो। तेणु भगवान कृष्ण भगवत गीतार आ गोटे श्लोक कहते जे जितेबाला आम भगवान कृष्णकर भक्ति आचरण करुचे तांकर नाम नौचे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो भगवान का नाम नौचे भगवान कृष्णकर पूजा करुचे
ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ ମନ ଭିତରେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ବିପଦ ଆସୁଛି, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ। ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛେ, ଯେପରି ଅର୍ଜୁନ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି, ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ ଥିବ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ, ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା, ଆମେ ତାଙ୍କର ନାମ ନେଉଥିବା, ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତଃକାଳେ ଚ ମାମେବଂ ସ୍ମରନ୍ ମୁକ୍ତ କଳେବରମ୍ ଯଃ ପ୍ରୟାତି ସମଦ୍ଭାବମ୍ ଜାତି ନାସ୍ତ୍ରେତ ସଂଶୟ। ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବନି, ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ସ୍ମରଣ କରିବା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ ଆମେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ସମୟରେ ଆସିବ, ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଆଗରୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଆସିବନି, କେବେ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛେ ଏଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମନକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆମର ଆଉ ସଂସାରରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବନି। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିବାନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ଦରକାର, ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବିତରଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ଭଲ ମାର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତ୍ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜ ଇଦଂ ପରମଂ ଗୁହ୍ୟଂ ମଦ୍ ଭକ୍ତେଷୁ ଅଭିଧାସ୍ୟତି ଭକ୍ତିମୟୀ ପରାଙ୍କୃତ ମାଂ ଏବସ୍ୟତି ଅସଂଶୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପରମ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କଲି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନକୁ, ପରମ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ମଦ୍ ଭକ୍ତେଷୁ ଅଭିଧାସ୍ୟତି, ଯେ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବ, ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ବିତରଣ କରିବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଭକ୍ତ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, କେବଳ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲି, ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ପରମ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିତରଣ କରିବ, ବାଣ୍ଟିବ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭକ୍ତିମୟୀ ପରାଙ୍କୃତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ବିତରଣ କରିବ, ସେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିବ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିବ। ଏବଂ ମାଂ ଏବସ୍ୟତି ଅସଂଶୟ, ସେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମୋର ଭକ୍ତି କରି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ନଚ ତସ୍ମାନ୍ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ କଶ୍ଚିନ୍ ମେ ପ୍ରିୟକୃତ୍ତମ। ତେଣୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନିଜେ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ବା ମୋର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜେ ପାଳନ କରୁଛି ଜୀବନରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ମୋର ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ପ୍ରିୟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନକୁ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ
ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟତମ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ନଚ ତସ୍ମାନ୍ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ କଶ୍ଚିନ୍ ମେ ପ୍ରିୟକୃତ୍ତମ ଭବିତା ନଚ ମେ ତସ୍ମାଦ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରିୟତରୋ ଭବେ। ଖାଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଭବିତା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏପରି ପ୍ରିୟତମ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ବି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କେହି ମୋର ପ୍ରିୟତମ ହେବେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ମୋର ଆଉ କେହି ପ୍ରିୟତମ ନାହାନ୍ତି ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବାଣୀ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମାସ ଆମର ଆସିଛି ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ମାସ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ବୋଲି ପାଳନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। ଏ ବର୍ଷ ଏଇ 25 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇଏ ଭଗବତ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ପାଳନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 8ଟା, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଭଗବତ ଗୀତାର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଭଗବତ ଗୀତା ଦିବସ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ କେବଳ ଭାରତ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭଗବତ ଗୀତା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଦିନ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ତ ପାଠ କରିବେ, ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ହେଉ ବା 2ଟି ଶ୍ଲୋକ ହେଉ, ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନିଜେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗୀତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୀତା, ଏଥିରେ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜ। ତାପରେ ଅନୁବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଅନୁବାଦ ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ବୁଝେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଭାବାର୍ଥ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଗୀତା ପାଠ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ନିଜେ ପାଠ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଭଗବାନ ଆମକୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିଛେ। ତେଣୁ ନିଜେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏ ଗୀତା, ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ଏଠୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ନିଜେ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବତାଇବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୀତା ବିତରଣ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଉପଦେଶ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏ ଗୀତା ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିତରଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବବର୍ଷ ଆସୁଛି। ଆମେ ନବବର୍ଷରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଡାଏରୀ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛେ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ବା ପରିଚିତମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗିଫ୍ଟ, ଆମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗିଫ୍ଟ ଦେବା, କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଟଙ୍ଗା ହେବ, ତାପରେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବେ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଡାଏରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୀତା କାହାକୁ ଉପହାର ଭାବରେ ଦେବେ, ତାର ଜୀବନ ସାରା ସେ ଗୀତାକୁ ରଖିବ ଆଉ ସେଥିରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଇପାରେ।
ତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୀତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବତ ଗୀତା। ତେଣୁ ଏ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ଯିଏ ବିତରଣ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଆମର ଏଠୁ ନେଇପାରିବେ। ସବୁ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ବହି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମର କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଆ ତାର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରେଟ୍ ରହେ 220 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଏଇ ମାସ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ 40 ଟଙ୍କା କମ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 180 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏ ଗୀତା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଯିଏ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।